زندہ باد مردہ باد مردہ باد بے شمار صلوات۔ توجہ فرما رہی ہے؟ ہم نے اہل بیت کو مانا تو نبی کی وجہ سے مانا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے تو ہم پیغمبر کے اصحاب کو نہیں مانتے۔ مکتب اہل بیت کا ایک ذمہ دار طالب علم کی حیثیت سے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر رہا ہوں، اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور اصحاب پیغمبر کی پیغمبر کو نہیں مانتا تو میں لاؤڈ سپیکر پہ کہوں گا کہ آج کے بعد وہ اپنی شیعت کو درست کر لے۔ ایسے بندے کو میں شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو اصحاب پیغمبر، یار کیسے ہو سکتا ہے اصحاب پیغمبر کو نہ مانے؟ ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر کو۔ میرے قبلہ یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے، یار تم اصحاب کی بات کرتے ہو، یہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد زہرا سے وفات تو بولو یار خدا کے لیے، ہم تو 1400 سال کے بعد اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے۔ یہ اس جانور، اس اسب بائے وفائے حسینی کے احترام میں ہم شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں، اس ذوالجناح کی خدمات کے صلے میں اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم تو اس جانور کا احسان نہیں اتار۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں، جانور کی تعظیم کرتے ہیں۔ او بھائیو، جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہ جانور کا احترام کا فلسفہ سن لیجئے گا۔ قرآن جانور کے احترام کا فلسفہ یوں بیان کرتا ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اب جو قرآن پڑھا کرتے ہو میری بات کے وہی دینا۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی جا گئی، حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا، حضرت اسماعیل نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ حد ہو گئی حضرت عزیر کا گدھا، قرآن میں ذکر ہے، نبی سے منسوب ہو گیا، قرآن نے اسے احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس آیت کا چومنا بھی ثواب ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، او بھائیو اصحاب کہف لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی نہیں تھے، نبی کے اصحاب تھے، سچے تھے۔ سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا، سمجھانا، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ یہاں پر فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا۔ تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ مل کے ہے غریب، آپ نے توجہ فرمائی ہے، مل کے ہے غریب، سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ آپ نے محمد فرمائے جب جملہ تاریخی بات کہنے چلا ہوں، تاریخی بات دیکھیں سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ میں نے ایک نکتہ عرض کرنا ہے اور آگے تقریر کو بڑھا دینا ہے۔ جب تک قرآن یہ کہتا ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، نہیں اس بات پہ آپ نے خصوصی توجہ نہیں فرمائی ہے، مجھے دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے، بڑا بات سمجھیے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ سچا، سچوں کو ماننے کا فائدہ، حضرت موسیٰ سچا پیشوا، بلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ سچا پیش توجہ کیجئے گا، جملہ یہ ہے جو جس کا میں نے وعدہ کیا، قرآن نے پیغام دیا سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے۔ جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اب آخری حلالی تک
सर उठाना। आज लोग मुझसे पूछते हैं, अरे आपका 12वां इमाम अभी तक क्यों नहीं आया? आपका दावा है हमारा 12वां इमाम आएगा। दुश्मनों ने सैयदा से, दुश्मनों ने अहले बैत से, दुश्मनों ने अज़ादारी से आके इंतकाम लेगा। अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं कहता हूं मेरा 12वां इंतजार में है। आखिरी यजीदी भी पैदा हो ले, आखिरी हुसैनी भी आ जाए तो सब निकले डूबे तो सारे मिल के निकले तो सब निकले। असहाबे कहफ से वफा करने वाला कुत्ता सुबह सवेरे लाउड स्पीकर खोल कर किबला की तरफ पुष्ट करके असहाबे कहफ से वफा करने वाले कुत्ते का जिक्र फख्र से करते हो, अपने नबी के बेटे पर कुर्बान होने वाले जुलजना को बिदअत कहते हो। बोलो यार मेरे साथ। हाँ तो मैं कहना ये चाह रहा, ये शिया कौम तो मानने में इतनी मुखलिस है यार। तुम असहाब की बात करते हो, हम तो जानवर का एहतराम करते हैं जिसने आले रसूल के साथ वफा की है। और मेरे भाइयों याद रखना, हम मानते हैं असहाबे पैगंबर को दिल की अथाह गहराइयों से मानते हैं। असहाबे पैगंबर के पांव की मट्टी हमारी आंखों का सुरमा है। हम मानते हैं असहाबे मुस्तफा को। और मैं एक जुमले में असहाबे पैगंबर के बारे में शियत का अकीदा बयान करने चलो। असहाबे पैगंबर के बारे में हम शिया में हैदर करार का अकीदा ये है कि ये असहाबे मुस्तफा जमीन पर हो तो दीन के मुनारे हैं, आसमानों पर हो तो सितारे हैं, अहले बैत के साथ हो तो हमारे। तो बोलो यार, मिलके है बड़ी तवज्जो फरमा रही है। हम मानते हैं असहाबे मुस्तफा को। दो बुनियादी फर्क है, बस ये फर्क समझ लीजिए तो शियत समझ में आ जाएगी कि शियत है क्या। दो बुनियादी फर्क है असहाब के बारे में, बाकी 72 फिरकों के मुसलमानों में और मकतब अहले बैत के मानने वालों में दो बुनियादी फर्क है। ये फर्क समझा सका तो मैंने गोया शियत समझा दी लोगों को। याद रखना दो बुनियादी, पहला फर्क ये है बाकी मुसलमानों में और मकतब अहले बैत के मानने वालों में असहाब के बारे में, और वो फर्क यह है कि हम शियाने अली नबी के असहाब को और नबी की औलाद और नबी की अहले बैत और नबी की आल को हम शिया बराबर नहीं मानते। बोलो यार अगर मेरी बात समझ आ रही है, हम बराबर नहीं मानते नबी की औलाद, नबी के असहाब को और नबी के असहाब को और नबी के अहले बैत को हम बराबर नहीं मानते, इसलिए कि हम इत्तिबाए रसूल करते हैं। अगर जी इस मौजू पर शायद मैंने आपको पेश किया नहीं, इस मौजू पे पूरी किताब है मेरी, मैंने अशरा पढ़ा है इत्तिबाए रसूल क्यों। इस मौजू पर जो मौजू मैंने लिया है इसका मैं एक इक्तबास आपको सुना रहा हूँ। इसी मौजू पे पूरी किताब है मेरी, इदारा मिनहाजुस सालिहीन वालों ने छापी है। ये सीरत अहले बैत पर पैगाम अहले बैत 14 की सीरत पर किताब है, और ये निज़ाम मरजइयत व इज्तिहाद। मैंने मकतब अहले बैत का इल्मी तारुफ, ये अशरा है मेरा, मजालिस है, फज़ाइल व मसाइल है, मैंने इसमें आले मोहम्मद के मकतब का इल्मी तारुफ पेश किया है। और वो हब्लुल्लाह मैंने बताई है, अल्लाह की रस्सी जिसका एक सिरा माबूद से मिला हुआ है, दूसरा सिरा अब्द से मिला हुआ है, तौहीद से जिब्राइल, जिब्राइल से रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह से मौला अली से लेकर हजरत हुज्जत के बाद नवाब अरबा शेख याकूब कुलैनी से लेकर सैयद अली खामेनाई तक एक पूरा निजाम, और यहाँ की मस्जिद तक पूरा निजाम मैंने इल्मी अंदाज में बयान किया है। इस पर 5 साल की मेरी मेहनत है। एक एक किताब, एक एक जुमला, एक एक मैंने लफ्ज इकट्ठा करके अशरा पढ़ा है। ये कौम की अमानत है, अगर कोई शौक रखता हो पढ़ने का तो इनको ले सकता है, खरीद सकता है। ये तीनों किताबें मिला के इसकी इतनी कीमत भी नहीं कि आप एक मेहमान को एक वक्त का खाना खिला दें। 1000 रुपया 3 अशरों की कीमत हदिया है। ये इदारे को जाएंगे, इस पे मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया है, इदारे ने खर्च किया है, इदारे की किताबें हैं। एक मजलिस, इसका 1 पेज आप पढ़ लेंगे तो कीमत आपकी पूरी हो जाएगी अगर कोई चाहे। लेकिन मैंने इस पर इसी मौजू पर भी पूरा अशरा